हेलो फ्रेंड्स ओनली पेडागो चैनल को तुम मानक स्वागत। फ्रेंड्स पूर्वर आम पढ़ुले एफसी2 चैप्टर एफसी2 विषय पुनर्बलन आम पढ़ी रीइनफोर्समेंट आम पढ़ी पुनर्बलन दुई प्रकार पुनर्बलन प्रकृत में संगठित हुए सी हूँ गोटे सकारात्मक पुनर्बलन आ गोटे नकारात्मक पुनर्बलन। ये दुई प्रकार पुनर्बलन संगठित हुए ता विषय में पढ़ी श्रेणीगृह किपरि भाव में पुनर्बलन दि जाए से विषय में आम सविशेष आलोचना करथिले। आज आम पढ़ा उपकरण। उपकरण कौन? उपकरण मान तुम तो ये जो वार्ड रू तुम जानी पार्थो एटा होची कौन प्रकृत रे कहा विषय कुआ होची। प्रकृत रे उपकरण कहले आमे जदि आम कंटेंट हिसाब रे देखिबा ताले उपकरण होची एगुडी जो गुडी को आमे क्लासरूम भितरे पिल्ला मानकर बेटर अंडरस्टैंडिंग हैंड्स ऑन एक्टिविटी पई जो जिंस गुडी को आमे व्यवहार करिथाउ तांकर बेटर क्लैरिटी पई जो जिंस गुडी को व्यवहार करिथाउ एलटीएम जहा को आमे कहिथाउ प्राय जगह टीएलएम कहउछन्ती ताकू प्रकृत रे एलटीएम भी कहै जाउछ। जो जिंस गुडी को कोन ना पिल्ला मानकर होची माने बेटर एक्सपीरियंस पिल्ला मानकर हैंड्स ऑन एक्टिविटी पिल्ला माने जेमती एक्टिव रहबे सेति पई जो जिंस गुडी को बेटर अंडरस्टैंडिंग पई जो जिंस गुडी को यूज करा होची प्रकृत रे से विषय रे एठी दिया आइची। प्रकृत रे आ भितर अछि ताकू मध्ये केतोटी पार्ट माने भाग भाग करा जायछि तांको तारो माने कार्यकारिता और गुणवत्ता को देखि भाग भाग करा जायछि। ए सब विषय रे भितर अछि ताकू आलोचना करिबा। चलो आज रो क्लास टी को आरंभ करिबा। तो प्रथम आज हम पढ़िबा उपकरण। उपकरण रे प्रकृत रे होछि उपकरण ताकू मध्ये आ गोटे जिंस डका होछि प्रदीपन। मने रखिथाओ पढ़िबा तळ उथियो प्रदीपन कुहा जाय ताकू। शिक्षादान शिक्षण प्रक्रिया को सरस सार्थक अर्थपूर्ण करने विभिन्न पाठ्योपकरण आवश्यक रही पाठ उपकरण आवश्यकता रही शिक्षण को सरस सुंदर मनोरम करने विभिन्न विषय शिक्षादान लक्ष्य और उद्देश्य साधन में पाठ्योपकरण गुड़िक सहायक होगुड़िक शिक्षा साधन सामग्री कहुए या गोटे कौन कहुए शिक्षा साधन सामग्री शिक्षा एजुकेशन साधन जो गुड़िक एजुकेशन दरकार से सामग्री गुड़िक शिक्षा साधन मान शिक्षा जो बेटर वे गोटे हो पार बेटर हो पार से जगह जो साधन गुड़िक दरकार ताको शिक्षा साधन सामग्री कहुए जो सामग्री गुड़ी दरकार कठिन और दुर्बोध्य विषय वस्तु गुड़ी को सहज सरल उपाय बोधगम्य और हृदयग्राही करने उपकरण गुड़िक निहाती भाव दरकार। देख जिते बड़े गोटे कंक्रीट जिनसटी पिला देखिबो कंक्रीट जिनसटी देखिबो ताको यूज करिवो तार कैप तार होची पछपड़ तार नी केमती अछि तार इंक केमती पडुची पेन विषय जदि हमें कथा हबा ताले पिलाटी बहुत सारा जिनस कंक्रीट जिनस को देखिकी जानी परिबो। जदि आमे आकु एब्स्ट्रैक्ट करि दबा जदि आमे तो पिलाटी आगरे न रखिबा ए जिनस ता विषय रे खाली कहिबा ता विषय रे होची पिला को एटा से जिन देखिबा को एमिति एमिति पिलाटी सेटा जिनस जो कहुथुवा जो टीचर जो लेक्चर टाइप रो कहि थांती से जिनस को से बहुत दिन जे मने रखि पारे नाही कारण पिला माइंड रे सेमिति किछि आर्ट किंबा सेमिति किछि पिक्चर फॉर्मेशन हुएनी किंतु पिला सेमिति किछि एक्सपीरियंस करि पारेनी पिला सेमिति किछि एक्सपेरिमेंट करि पारेनी ता सहित सही जिंस सहित सेति पय पिलाटीरो एटा बहुत दिन जाय मने रहे नाही। आमे कहिछि जेते इंद्रिय होछि इन्वॉल्व रहइबो गोटे जिंस रे सेति से जिंसटी सेते दीर्घस्थायी हेइ पारिबो। ठीक से भली जदि कंक्रीट जिनसटी पिला आगे रखी दिया जाए ताहले पिलाटी सेथिरे बहुत प्रकार विभिन्न प्रकार परीक्षा निरीक्षा करी से जिंस विषय जानबा को चेष्टा करथाय जहा कि पिलाटीर मस्तिष्क रे दीर्घस्थायी होई रहिथाय पाठटी। तबे एही उपकरण गुड़िक शिक्षार्थी मानक मन रे कौतूहल उद्दीपना सृष्टि करिबार सहायक होतिबार एगुडी को प्रदीपन बोली कुहा जाय। केवल कहथले प्रदीपन कुहा जाय काई कारण कोन ना शिक्षार्थी मानक मन रे गोटे कौतूहल गोटे उद्दीपना सृष्टि करिथांती माने पिला देखियो छोट छोट पिला माने क्लासरूम रे जदि गोटे नुवा गोटे रोबोट विषय रे मन कर पढेबो गोटे मशीन विषय रे पढेबो रोबोट केमती वर्क करछ ता विषय रे पढेबो छोट पिला माने बसचंती जे गोटे कंढेईटा गोटे बड़ रोबोट को आनी दे ता देरे बैटरी पड़थो से कथा कहतो पिला माने से रोबोट टा देखि कि एते खुशी ही जिवे ताको जहा पढेबो ता विषय रे से रोबोट विषय जहा पढेबो जे ता भीतर एमती बैटरी पडुची ता भीतर एमती कंडक्टर अछि ता भीतर एमती रिसीप्टर अछि ता भीतर एमती सेंडर अछि ता भीतर एमती स्पीकर अछि से एमिति वर्क करूची ता भीतर एतिक वायर अछि ता भीतर ए कलर जिंस यूज होइची ता भीतर होची कथा करिया पई माने ट्रांसमिट करिया पई भी किछि जिंस फिट कराय छि ता देरे होची कनेक्शन पई जेकना ब्लूटूथ भी अछि सब स्पीकर अछि ए सब जिंस तोले पिलाटी को होची कहिबो पिलाटी जेतोले हैंड्स ऑन एक्टिव पिला निजे करिवो निजे खोली की देखिबो ए जिंस अछि ता सहित खेलिबो ता सहित टाइम स्पेंड करिवो जेतोले क्लासरूम रे
ସେତେବେଳେ ଜାଣିବ ତମର ସେ ଯୋଉ থিওরিটা ତମେ ପଢେଇଛ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଜିନିଷଟି ପିଲାମାନେ ହଉଛି କ୍ଲାସରୁମ ରେ କଲେ ସେଇଟା ହଉଛି ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ମନେ ରହିବ ଏବଂ ସେଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ଇଫେକ୍ଟିଭ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା କି କ୍ଲାସରୁମ ଭିତରେ ଶିକ୍ଷକ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ କୌଶଳ ଏବଂ ଯଥାସ୍ଥାନରେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ପ୍ରଦୀପନର ବ୍ୟବହାର ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ମନୋଜ୍ଞ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରି ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳପ୍ରଦ କରାଉଥିବାରୁ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଯଥେଷ୍ଟ ବେଶୀ। ଆସ ଆମେ ଏସବୁ ଉପକରଣ ପ୍ରକାର ଭେଦ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ମେନଲି 3 ପ୍ରକାର ଉପକରଣ ସାଧାରଣତଃ କେତେ 3 ପ୍ରକାର 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ। ଦେଖ ଏଗୁଡିକ ଯୋଉ ডিভাইড କରାଯାଇଛି ଏଗୁଡିକ ସେମାନଙ୍କର ହଉଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ଦେଖିକି ପ୍ରକୃତରେ ডিভাଇড କରାଯାଇଛି। ଦେଖ ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ କହିଲେ କଣ କରିବ? ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ କହିଲେ ଓନ୍ଲି ସେଇଟାକୁ ତମେ ଦେଖିବ। ପିକ୍ଚର ଗୋଟେ ଛବି, ଗୋଟେ ରଙ୍ଗୋଲି, ଗୋଟେ ଝୋଟି, ଏଗୁଡିକ କଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଏଗୁଡିକୁ କଣ ତମେ ଶୁଣି ପାରୁଛ? ଶୁଣି ପାରୁନ। ତ ଶୁଣି ପାରୁନ ଯେହେତୁ କେବଳ ଦେଖି ହିଁ ପାରୁଛ ସେଥିପାଇଁ ଏଟା ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଠିକ ବିପରୀତଟା ସେମିତି ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ। ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ ମାନେ ଯେମିତି ରେଡିଓକୁ ତମେ କଣ ଦେଖୁଛ? ତମେ କହିବ ରେଡିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛୁ। ଆରେ ରେଡିଓଟିରେ କଣ ଦେଖୁଛ? ଖାଲି ରେଡିଓଟିକୁ ଦେଖିଲେ କଣଟା ହବ? ସେଥିରେ କଣଟା ହଉଛି? ତା ଦେହରେ ହଉଛି କଣ ପିକ୍ଚର ଚାଲୁଛି କିଛି କହୁଛି କି? ସେ କେବଳ ତମକୁ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରୁଛି। ସେଇ ସାଉଣ୍ଡଟିକୁ ହିଁ ତମେ ତମର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଲେବୁଲକୁ ନେଇକି ସେ ସାଉଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତମେ କୋଡିଂ ଡିକୋଡିଂ ଦ୍ୱାରା ସେଟା ବୁଝୁଛ। ଥୋଡି ନା ତମେ ହଉଛି ଯାଇକିନା ପିକ୍ଚର ଦେଖୁଛ ସେଥିରେ ହଉଛି କିଛି ହଉଛି ମାନେ ତମେ କିଛି ଆନାଲିସିସ୍ କରିପାରୁଛ ନା। ରେଡିଓ କେବଳ ହଉଛି ସେ ତାର ହଉଛି କଣ ନେଟୱାର୍କିଂ ସିଷ୍ଟମ ଦ୍ୱାରା ସେ ତାର ସାଟେଲାଇଟ ରୁ ଯାହା ବି ତଥ୍ୟ ଆଣୁଛି ସେପଟେ ଯାହା ବି ତାଙ୍କର ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହଉଛି ତମେ ଏ ଜାଗାରେ ପର୍ଟିକୁଲାର ସେଟା ଶୁଣି ପାରୁଛ। ଏତିକି ହଉଛି କଥା ରେଡିଓରେ ରହିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଟା କଣ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ ଯିବ। ଲାଷ୍ଟଲି ସେ କଣ କଲା ଏଇ ଦିଟା ଯାକୁ ମର୍ଜ କରିକି ଗୋଟେ କଲା ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ। ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ ତାହେଲେ କଣ? ଘରେ ତମର ଟେଲିଭିଜନ ଅଛି, ଟେଲିଭିଜନ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ କେମିତି ନା ସେ ଆଟ ଏ ଟାଇମ ଦିଟାକୁ ୱାର୍କ କରୁଛି। ଆଟ ଏ ଟାଇମ କଣ ଦିଟା ୱାର୍କ କରୁଛି ନା ତମେ ଆଟ ଏ ଟାଇମ ଜିନିଷଟିକୁ ଦେଖି ପାରୁଛ, ତାକୁ ଫିଲ୍ କରିପାରୁଛ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଟାଇମରେ ସେଟା ହଉଛି ଶୁଣି ବି ପାରୁଛ ସେଇ ସେମ ସମୟରେ। ଜଣେ ତା ଭିତରେ ଟିଭି ଭିତରେ ଜଣେ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟର ସେ ଆକ୍ଟିଂ କରିକି ସେ କିଛି ଡାୟଲଗ ସେ ହଉଛି କହୁଛି, ସେଇ ଡାୟଲଗ ଟି ତମେ ସେମ ଟାଇମରେ ତମେ ଶୁଣି ପାରୁଛ। ସେମ ଟାଇମରେ ମାନେ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ସେ ଆଡ ହଉଛି କହୁଛି ତମେ ଆଡ ଶୁଣୁଛ, ସେଟା ବି ହଉଛି, ସେଟା ଲାଇଭ ଆକ୍ସନରେ ସେଟା ବି ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ମୁଭି ଦେଖୁଛ ସେଟା ସୁଟିଂ ହେଇକି ଥାଏ କିନ୍ତୁ ସେ ପିକ୍ଚରରେ ପ୍ରକୃତରେ ଅବିକଳ ଜୀବନ୍ତ ଭଳି ସେଟା ହଉଛି ଦେଖାଯାଏ। এইটা হচ্ছে কথা। ସେଥିପାଇଁ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟରେ ଟେଲିଭିଜନ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସବୁ ଜିନିଷ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟରେ ଯିବ, ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା କି ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟଟା ୟୁଜ କରିବା ବହୁତ ଭଲ। ୟାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆହୁରି ବି 3 ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ କରାଯାଇଛି। ଅଛି ନା ନାଇଁ ଦେଖିବା। ଅଛି। ତାପରେ ଏହି ଉପକରଣ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ସେମାନଙ୍କର ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦକ୍ଷତା ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ହଁ ଏଇଟା ବି ଠିକ କଥା। এই ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ତମେ କ୍ଲାସରୁମରେ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ 21st ସେଞ୍ଚୁରୀର ସ୍କିଲ୍ସ ଆଇସିଟି ଉପରେ ଯାଉଛି। ଆଇସିଟି ଟା ତ ଗୋଟେ ହଉଛି ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ, ଠିକ ନା ନାଇଁ? ଆଇସିଟି ଟା ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ। ତମେ ମନେକର କ୍ଲାସରୁମରେ ଆଇସିଟି ର ୟୁଜ କରିବା ପାଇଁ ବହୁଳ ଭାବରେ ୟୁଜ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। କ୍ଲାସରୁମରେ ଆଇସିଟି ର ପୁରା ଯଥେଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିବ ପ୍ରତି ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରତି କ୍ଲାସ ୱାଇଜ ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ କଣ ନା ହଉଛି ସ୍ମାର୍ଟ ବୋର୍ଡ ଲାଗିଛି। ସ୍ମାର୍ଟ ବୋର୍ଡରେ ହଉଛି ସେମାନେ ପିଲାମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି। ସ୍ମାର୍ଟ ବୋର୍ଡରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ କନେକ୍ସନ ଅଛି। ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଇଛି କାରଣ 21st ସେଞ୍ଚୁରୀ ସ୍କିଲରେ ପିଲାଟି ଆଇସିଟି ଉପରେ ତାର ନଲେଜ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଆଇସିଟି ତମକୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦଉଛନ୍ତି ଆଇସିଟି ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ସେଇଭଳି ଦକ୍ଷତା ଥିବା ଦରକାର ନିହାତି ଭାବରେ। କାରଣ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ 21st ସେଞ୍ଚୁରୀ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ଆଡଭାନ୍ସ। ସେମାନେ ଛୋଟବେଳୁ ମୋବାଇଲ ଚଲାଉଛନ୍ତି ଘରେ। ମୋବାଇଲ ବି ତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ ନା। ତ ତା ବିଷୟରେ ସେ ବହୁତ କିଛି ଭାଷ୍ଟ ଜିନିଷ ସେ ଜାଣିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ଡାଟା ଗୁଡିକ ଥାଏ ସେଗୁଡିକ କଣ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ ସେଗୁଡିକ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ହଉଛି ଗୋଟେ ସଜ୍ଜୀକରଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ ୱେରେ ଗୋଟେ ବେସିକ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଯିଏ ଆଇସିଟି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ହେଇଥିବା ଦରକାର।
এই সব জিনিস আইसीटी ইনস্ট্রক্টর কেবল এটি কুয়া যাই পারিবো নাই জনে শিক্ষক হিসাବରେ ତମ ପାଖରେ ସବୁ ନଲେଜ ଥିବା ଦରକାର ତମେ ଆଇसीटी ର ଜ୍ଞାନ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର ତମେ କ୍ଲାସରୁମ ର থিওরি ଜାଣିଥିବା ଦରକାର ତମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର ତମେ କୋଉ ସମୟରେ କୋଉ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିବା ପାଇଁ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର ତମେ କୋଉ ଆକ୍ଟିଭିଟି ର କୋଣ ଆଉଟକମ ମିଳିବ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର ତମ ଆଉଟକମ କୁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ ରଖିକି ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିବା ସେଇଟା ବି ତମେ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର as a teacher ସେ କହିଲା ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଶିଖିବାର ଗତି ସ୍ତର ଅନୁଯାୟୀ ହେବା ଉଚିତ ହଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ପିଲାମାନଙ୍କର ଗତି ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍ତର ତମେ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସରେ କି ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଲାସରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟି ପଢୁଛି ତମେ ତାକୁ ହଉଛି କ୍ୱାଣ୍ଟମ ଥିଓରି ପଢେଇ ଦଉଛ ସେ କେମିତି ଜାଣିବ ତମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ହଉଛି ପୁରା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଡିଭାଇସ ଗୋଟେ ଆଣିକି ନା ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଡିଭାଇସ ଗୋଟେ ମନେକର ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ସ୍ପିକରଟିକୁ ନେଇକି ଯାଇକି ତାକୁ ଖୋଲିକି ତା ବିଷୟରେ ତାକୁ କହୁଛ এইটা হচ্ছে তার রিসেপ্টর এইটা হচ্ছে সে কনেকশন করিয়া ପାଇଁ ରହିଥାଏ এইটা হচ্ছে সেমিকন্ডক্টর এইটা হচ্ছে তার হচ্ছে চার্জিং প্লগ এই ସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଉ ତାକୁ କହୁଛ ଏସବୁ ଜିନିଷର ମାନେ କିଛି ସେ ଜାଗାରେ ନାହିଁ କଣ ମାନେ ନାହିଁ ପିଲାଟିର ସେଇ ଲେଭେଲ ହେଇନି ଯେ ପିଲାଟି ଏସବୁ ତମର ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ଗୁଡିକ ଅଛି ତମର ଯୋଉ ହାଇ ଲେଭେଲ ର ୱାର୍ଡ ଗୁଡିକ ଅଛି ହାଇ ଲେଭେଲ ର ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଅଛି ସେଇଟା ପିଲା ପ୍ରକୃତରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେତେ ସହଜ ନୁହେଁ ପିଲା ପାଇଁ କାରଣ ପିଲା ବୁଝିବ କେମିତି ତମେ ଯୋଉ ଟର୍ମ ଗୁଡିକ ୟୁଜ କରୁଛ ସେଇ ଟର୍ମ ଗୁଡିକ ପ୍ରକୃତରେ ପିଲା କୌଣସି ଜାଗାରୁ କେବେ ଦେଖିନି କେବେ ଶିଖିନି ତା ମାଇଣ୍ଡ ସେତିକି ମ୍ୟାଚୁର ହେଇନି ଯେ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ପ୍ରକୃତରେ ତମେ ଯାହାକୁ ହଉଛି କୋଡ କରୁଛ ତାକୁ ସେ ଡିକୋଡ କରିପାରିବ ସେ ଡିକୋଡ କରିପାରୁ ନାହିଁ ସେ ଜାଗାରେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହଉଛି ବ୍ରେକ୍ ହେଇଥାଏ ସେ ଜାଗାରେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ର କିଛି ଆଉଟକମ ହିଁ ମିଳି ନଥାଏ ବାସ୍ ସେ ସେଇ କଥାଟି ଏଇଠି କହୁଛି ତା ସ୍ତର ଅନୁଯାୟୀ এইগুড়িକ ହଉଛି କରିବ ଯେଉଁମାନେ এই ଉପକରଣ ଗୁଡିକ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ସେମାନେ ଦୁଇଟି କଥା ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ କଣ ଦିଟା କଥା ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ କେଉଁ ଉପକରଣ ଚୟନ କରିବେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କେଉଁ ଉପକରଣ ଚୟନ କରିବେ ଚୟନ କରିବା ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଉପକରଣ ଚୟନ କରିବା ତାପରେ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପ୍ରଣାଳୀ କୋଉ ପ୍ରୋସେସ ରେ ଉପକରଣଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଦେଖିଲେ ଆସିକି ମନେକର ହଉଛି ଟିଚର କୁ ହଉଛି ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆସୁନଥିବ ସେ କ୍ଲାସରୁମ ରେ କଣ ପଢେଇବେ କ୍ଲାସରୁମ ରେ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ କଣ ସେ କହିବେ ସେଥିପାଇଁ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଣାଳୀ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର ଉପକରଣ ଠିକ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଠିକ ଉପକରଣ ଚୟନ କରିପାରୁଥିବା ଦରକାର ଏସବୁ ଜିନିଷ ନିହାତି ଦରକାର ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜିଓଗ୍ରାଫି ପଢେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କମନ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ରହିଥିବା ଦରକାର ଗୋଟେ ମ୍ୟାପ ଥିବା ଦରକାର ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋବ ଥିବା ଦରକାର ଗୋଟେ କମ୍ପାସ ଥିବା ଦରକାର ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋବ ତ ମେନଲି ଯଦି ଗ୍ଲୋବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଜିଓଗ୍ରାଫି ପଢେଇବାର ମାନେ କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଜିଓଗ୍ରାଫି ତମେ ଯାହା ପଢେଇବ ତମେ ଯେ ତାକୁ ମ୍ୟାପ ଦରକାର ତାକୁ ଗ୍ଲୋବ ଦରକାର ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ହଉଛି କଣ ନା କମନ ଉପକରଣ ଗୁଡିକ କ୍ଲାସରୁମ ରେ ଯେତେବେଳେ ଜିଓଗ୍ରାଫି ପଢା ଯାଉଛି ଜିଓଗ୍ରାଫି ଗୋଟେ କନସେପ୍ଚୁଆଲ ସବଜେକ୍ଟ ମାନେ ତମ କନସେପ୍ଟ କେତେବେଳେ କ୍ଲିୟର ହବ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଫିଜିକାଲି ଗୋଟେ ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆ ମ୍ୟାପ ବିଷୟରେ ପଢା ହଉଛି ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆର ମ୍ୟାପ ତମ ପାଖରେ ନାହିଁ ଯଦି ତମ ପାଖରେ ଗ୍ଲୋବ ଟି ନାହିଁ ଯଦି ସେଇ ଜିନିଷଟା ଉପକରଣ ନାହିଁ ତମ ପାଖରେ ତାହେଲେ ତମେ କଣ ପଢେଇବ ପ୍ରଥମ କଥା ଇଣ୍ଡିଆ ବିଷୟରେ ତମେ କଣ ପଢେଇବ ତାର ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଏରିଆ ବିଷୟରେ ତାର ଇଷ୍ଟର୍ନ ପଏଣ୍ଟ ୱେଷ୍ଟର୍ନ ପଏଣ୍ଟ ତାର ସଦର୍ନ ପଏଣ୍ଟ ତାର ନର୍ଦର୍ନ ପଏଣ୍ଟ ଏ ସବୁ ବିଷୟରେ ତମକୁ ପଢେଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଭିଜୁଆଲ ଜିନିଷ ତମ ପାଖରେ ଥିବା ଦରକାର ଯୋଉଟା କି ପିଲା କ୍ଲାସରୁମ ରେ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଗ୍ଲୋବ ରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇଟା ଅଛି ଗ୍ଲୋବ ରେ ତାର କାର୍ଡିନାଲ କେତେ ଅଛି ତାପରେ ମ୍ୟାପ ରେ କେତେ ଅଛି ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଯେମିତି ଜାଣିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସମସ୍ତେ ସ୍ମାର୍ଟ ବୋର୍ଡ ୟୁଜ କରାଯାଉଛି ସ୍ମାର୍ଟ ବୋର୍ଡ ରେ ମ୍ୟାପ ଆସିପାରିବ ସ୍ମାର୍ଟ ବୋର୍ଡ ରେ ଗ୍ଲୋବ ଆସିପାରିବ ଏ ସବୁ କିନ୍ତୁ ଗ୍ଲୋବ ମ୍ୟାପ ଏ ଜିନିଷ ୟୁଜ କରିବା ଦରକାର ସେ ସ୍ମାର୍ଟ ବୋର୍ଡ ରେ ହଉ କିମ୍ବା ଫିଜିକାଲି ତମେ ନେଇକି ଯାଇପାର ଠିକ ସେଇଭଳି ଉପକରଣ ଗୁଡିକ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଏ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ଦିଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲା ଗୋଟେ ହଉଛି ଚୟନ କରିବା ପରଫେକ୍ଟ ଜିନିଷ ଚୟନ କରିବ କୋଉ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାଇଁ କୋଉ ପର୍ଟିକୁଲାର ହଉଛି ଟିଏଲଏମଟି ଦରକାର ବା ଏଲଟିଏମଟି ଦରକାର ତାପରେ ହଉଛି କଣ ନା ହଉଛି ପ୍ରଫେକ୍ଟ ରେ ସେଟା ହଉଛି କେମିତି ୟୁଜ କରାଯାଏ କୋଉ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସେଟା ୟୁଜ କରାଯାଏ ସେଇଟା ବି ଜାଣିଥିବା ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସରୁମ ରେ ସ୍ମାର୍ଟ ବୋର୍ଡ ର ୟୁଜ ହଉଛି ତ ପ୍ରତି ଟିଚର ଏଭ୍ରିୱାନ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର ସ୍ମାର୍ଟ ବୋର୍ଡ ଟି ୟୁଜ କେମିତି କରାଯାଏ ସ୍ମାର୍ଟ ବୋର୍ଡ ର ବେସିକ ୟୁଜ ଜାଣିବା ଦରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଚକ୍ ଆଉ ଟକ୍ ମେଥଡ ଆଉ କାମ କରୁନାହିଁ ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଏଇଟା ଚକ୍ ଆଉ ଟକ୍ ମେଥଡ ସେଇଟା କାମ କରୁନାହିଁ ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡ ବି ପିଲାମାନେ ଆଉ ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ପିଲାମାନେ ସ୍ମାର୍ଟ ବୋର୍ଡ ଜାଣୁଛନ୍ତି ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡ ବି ଯାଇକିନା ବେସିକ ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡ ର ୟୁଜେସ୍ ବହୁତ ଦିନକୁ ଦିନ କମି ଯାଉଛି କାରଣ ପିଲାମାନେ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଦୁନିଆ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ ଆଡକୁ ଗତି କରୁଛି ତ ସ୍ମାର୍ଟ ବୋର୍ଡ ର ୟୁଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁଳ ଭାବରେ ହଉଛି ସ୍ମାର୍ଟ ବୋର୍ଡ ର ୟୁଜ ସ୍ମାର୍ଟ ବୋର୍ଡ ରେ କେମିତି ସ୍ମାର୍ଟ ପେନ ରେ କେମିତି ଲେଖିବା ତାକୁ କେମିତି ବେସିକ ୟୁଜ କରିବା ତାକୁ ଇରେଜ କେମିତି କରିବା ତାକୁ ଡିଲେଟ କେମିତି କରିବା ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଆଜ ଏ ଟିଚର ତମେ
ଏନସିଓର ହେଇଥିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏତିକି ଜିନିଷ। ତାପରେ ଆସିଲା ଶିକ୍ଷଣ ଉପକରଣ ଚୟନ। ସେ କହିଲା ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଭଲ ଭାବେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ କେଉଁ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଚୟନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶିକ୍ଷଣ ଉପକରଣ ଚୟନ କଲା ବେଳେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଦିଗ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶିକ୍ଷଣ ଉପକରଣ ଯେତେବେଳେ ଚୟନ କରାଯିବ କେତେଟା ଦିଗ ଅଛି ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ନିହାତି ହେବା ଦରକାର। ତମର ଏକ୍ସାମ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ ରୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉ पर्टिकुलर कंटेस्ट बहुत इंपोर्टेंट। से कहला जो उपकरण गुड़िक दरकार हो सेगुड़िक है कौन ना नुआ पाठ शिखिबा पई उपकरण कौन पई व्यवहार करा उपकरण प्रकृत रे तमे जदि केतेबेले गोटेबेले माने केतेबेले क्लासरूम भितरे किछि गोटे नुआ कंटेंट को इंट्रोड्यूस करिवो, नुआ एक्टिविटी को इंट्रोड्यूस करिवो, नुआ थ्योरी रो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दबो। ए सब जेतेबेले तमे जिंस गुड़िक यूज करिवो अवश्य हाँ किछि पुराना जिंस पढ़ैला बेले मध्य ता व्यवहार करा जाउछि किंतु पर्टिकुलरली एटा यूज होबो गोटे जिंस बेले सेटा होछि नुआ किछि जिंस। तमे तोले नुआ जिंस गोटे नुआ माने करा होछि आमे गोटे चैप्टर पढिबा, चैप्टर टी मानो एक्स वाई जेड चैप्टर अछि, नुआ चैप्टर टी एक्स वाई जेड अछि। ए एक्स वाई जेड पढिबा पई आमे से जो एक्स वाई जेड रे जो विषय रे जो उपकरण गुड़िक निहाती भाबरे दरकार सेई उपकरण गुड़िक पिलांक पाखरे इंट्रोड्यूस करबा तो निहाती भाबरे दरकार। कारण पिलांक पाखरे सेई उपकरण देखैला माने पिला माने सेई जो कांसेप्ट रो क्लैरिटी टी ए जो उपकरण माध्यम रे भलो भाबरे पाई परिबे। सेति पई नुआ जिंस पढेया पई नुआ पाठ पढेया पई उपकरण व्यवहार करिया दरकार। तबर प्रतिकार मूलक शिक्षण पई प्रतिकार मूलक शिक्षण रिमेडियल टीचिंग रिमेडियल लर्निंग पई अर्थात कोन ना गोटे जिंसर कांसेप्ट क्लैरिटी आसुनी पिलाटी को बारंबार 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 पढ़ा जाइए किंतु से विषय रे प्रकृत रे तार धारणा आसी पारुनी से प्रकृत कांसेप्ट क्लैरिटी से जगह रे पाई पारुनी तार अंडरस्टैंडिंग होउनी। कारण कांसेप्ट सेमती होची माने कर कांसेप्ट भास्ट थाई पारे किंबा होची पिलाटी रो लेवल सेति गई ना किंतु पिलाटी नै लेवल हे जाची बिना लेवल ले सेटा हमते पढुची केमति सेटा अवश्य पिलार किसी कौन सी जगह पिलार बुझीबार असुविधा है किंतु से जगह तमे यदि उपकरण यूज करिवो पिला निजे एक्सपीरियंस करिवो पिला निजे एक्सपेरिमेंट करिवो से जगह रे होची पिलाटी तार बेटर अंडरस्टैंडिंग हेई पारिबो। ए जगह रे उपकरण यूज करबा नुआ पाठ पढिया पई प्रतिकार मूलक शिक्षण पई थर्ड रे कोन देला ना समृद्ध कार्यक्रम पई यह स्थिर करा जिवो। समृद्ध कार्य पई आमे देखि जंचो दीटा जिंस होची पिला मानन को दिया जाय थाए गोटे रिमेडियल टीचिंग गोटे समृद्ध गोटे प्रतिकार मूलक गोटे समृद्ध। समृद्ध अर्थ कौन पिलाटी सेई लेवल टी हासिल करि देइछि से ऊपर को जिबाकू चाहूची ऊपर को जिबाकू चाहूची अर्थात कौन आउ किछि नुआ कांसेप्ट आउ किछि नुआ जिंस पढिबो चाहूची आउ ता लेवल टी को एनहांस करबाकू से चाहूची से जगह जो समृद्ध कार्यक्रम जो हबो से समृद्ध कार्यक्रम रे सेई भली किछि कोन ना पर्टिकुलर सेई भली किछि उपकरण आमे यूज करि परबा जहा द्वारा पिलाटी कोन ना तार हायर लेवल रो जो लर्निंग गुडी को से गुडी को से हासिल करि परिबो। एथि कोछि कथा तीनटा थिला। ताबले आउरी मध्ये उपकरण चयन कला बेले देखा जिवो कोन देखा जिवा दरकार उपकरण चयन कला बेले आवश्यक आर्थिक संबल उपलब्धता आवश्यक आर्थिक संबल देखो वर्तमान दुनिया सेमते बिना पैसा चलुनी बिना पैसा चलुचे पैसा नाही हेति केमति चलियो तो आर्थिक संबल निहाती भाबरे दरकार किंतु यार होची केतरा एलिमेंट्स अछि उपकरण प्रस्तुत करिवार से जगह रे मध्ये लेखा छै स्वल्प आय रे दीर्घ समय धरी विभिन्न प्रकार जगह रे यूज करा होते विभिन्नता थिबा दरकार तापर ए सब जिंस गुडी को अछि तार जंते बहु जगह रे बहुत यूजेस थिबा दरकार एई भली उपकरण तमे तयारी करिवो किंतु आर्थिक संबल तो निहाती होबार दरकार ना। आर्थिक संबल उपलब्ध उपकरण सहज उपलब्धता सहज जेमते उपकरण मिली पारथुवा आ गोटे जिंस अछि लोकल जिंस कोन मु गोटे कहली देखो लोकल जिंस हेले पिलाटी से जिंस सहित ओतप्रोत भाबरे जडित थिबो बा दिने अधे ताकू देखिथिबो यदि दिने अधे ताकू देखिथिबो ताहाले पिलाटी ता विषय जानिबा पई होची बहुत आग्रह प्रकाश करिवो नचे तमे जदि गोटे मने करो गोटे एमिति फिश टी को आनिचो माछटी को मने करो लाइव माछो गोटे एक्वेरियम रे अछि ताकू तमे देखौचो पिलाटी को माछ विषय कहूचो माछ पहरियार केमति माछ डायरेक्शन चेंज करछि केमति तार दिग से निर्णय करछि ए सब विषय पढौचो माछ छाड़ से सब विषय छाड़ माछ विषय पढौचो एई माछटा पर्टिकुलर एई प्रजातिर माछ प्रकृत रे देखिबो एमति ए विषय पढौचो
ପିଲାଟି ଯଦି ମାଛର ହଉଛି ମନେକର ତାର ହଉଛି ସ୍ପାଇନାଲଟା ଏଇ ଜାଗାରେ ହଉଛି, ମାଛର ହଉଛି ଗାଲିସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ଅକ୍ସିଜେନ ସେ ନଉଛି, ଏ ସବୁ ବିଷୟରେ ପିଲାଟିକୁ ପଢଉଛ। ପିଲାଟି ମାଛଟିର ନାଁ କହୁଛ, ପିଲାଟି ନାଁଟି ମନେ ରଖୁଛି, ଦେଖିବାକୁ ଏମିତି ମନେ ରଖୁଛି। ତମେ ଯଦି ଲୋକାଲ କିଛି ଗୋଟେ ମାଛଟେ ଆଣିକିନା ତମେ ଯଦି ପଢଉଛ ପିଲାକୁ, ପିଲାଟି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖୁଛ। ଆଉ ତମେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଫିସ୍ ଟିକୁ ଆଣିଛ ଯୋଉ ଫିସ୍ ପିଲାଟି ତା ଜୀବନ ଆଖି, ପିଲାଟି ଖାଲି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ମାଛଟି ଦେଖିବାକୁ ଏମିତି ବି ଅଛି କି। ମନେକର ମାଛଟି ଦେଖିବାକୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ତ ମାଛ ପିଲାଟି ହଉଛି ମାଛଟି ଦେଖିବାକୁ କେମିତି ଅଛି, ତାକୁ କଣ ପାଠ ସେ ପଢଉଛୁ, ତା ନାଁ ଗୋଟେ ତମେ ଗୋଟେ କହୁଥିବ, ସେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ନାଁ କହୁଥିବ। ଅବଶ୍ୟ ହଁ ଏ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ୟୁଜ ହେଇପାରିବ, नो डाउट। ତମେ ଏ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ୟୁଜ ନ କଲେ ବାହାର ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ ଜାଣିବ କେମିତି, କିନ୍ତୁ ତମେ ପିଲାଟି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ ଗୁଡିକ ତମେ ସହଜରେ ଭାବରେ ମିଳିଯାଇପାରେ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ୟୁଜ କରିବ। ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଥିବା ବିଷୟବସ୍ତୁ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କି? ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଥିବା ବିଷୟବସ୍ତୁ ପାଇଁ ତମେ ଯୋଉ ଉପକରଣଟି ୟୁଜ କରୁଛ ସେଇଟା ଯୋଉ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯୋଉଟା ତମେ ପଢେଇବ ତା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ତ, ତା ସହିତ ମ୍ୟାଚ କରୁଛି ତ? ନହେଲେ ତମେ ଆଣିଥିବ ଗ୍ଲୋବ, ପଢଉଥିବ ସାହିତ୍ୟ, ତମେ ଦେଖଉଥିବ ପିଲାଙ୍କୁ ଗ୍ଲୋବ, ପଢଉଥିବ ସାହିତ୍ୟ, ପିଲା ୟା ସହିତ ତାର କିଛି ରିଲେଟ କରିପାରୁନଥିବେ, ବାସ୍ ଖାଲି ଦେଖୁଥିବେ ଏଟା ଗ୍ଲୋବଟା, ଏଟା ସାହିତ୍ୟ ପଢା ହଉଛି ଆମକୁ। ବୁଝିଲ? ଅନୁସୃତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଣାଳୀ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କି? ଅନୁସୃତ ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀ ଅର୍ଥ କଣ? ଯୋଉଟା କଣ ନା ଯୋଉ ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ ୱେ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀ ଯୋଉ ଅଛି ଆମର ପ୍ରୋସେସଟା ଅଛି, ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସଟା, ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ଉପଯୁକ୍ତ କି? ତମେ ଯୋଉ ପଢଉଛ ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସରେ ସେଇଟା ହଉଛି ଯାଉଛି ନା ନାଇଁ ସେ ଉପକରଣଟି, ସେଇଟା ଗୋଟେ କହିଲା ସେ। ତାପରେ ହେଲା ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ସ୍ତର, ବୟସ ଓ ସୋପାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉପଯୁକ୍ତ କି? ଯେମିତି କହିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଲେଭଲ ଦେଖିବ, ତାଙ୍କର ଏଜ ଦେଖିବ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ତର ଗୁଡିକ, ଏ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଉପକରଣଟି ଉପଯୁକ୍ତ କି? କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପକରଣ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, କୋଉମାନେ ଉପକରଣ ଦେଖିବା ଦରକାର? मेनली जदि पिलाटी हूँ 10th पढ़ुची 9th पढ़ुची ପାଇଁ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ହେଇଯାଇଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଆଡଭାନ୍ସ ଲେଭେଲ ର ଉପକରଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର। ଏଇ ନର୍ମାଲ ଜିନିଷ ବଲ୍, ଏଇ ବ୍ୟାଟ୍, ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଦେଖେଇଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ବୋରିଂ ଲାଗିବ। ଉପକରଣ ଗୁଡିକ ପିଲାଙ୍କ ମନରେ ବିଭ୍ରାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ କି? ତମେ ଯୋଉ ଉପକରଣଟି ୟୁଜ କରୁଛ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ବିଭ୍ରାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବନି ତ? ମାନେ ପିଲା କନଫ୍ୟୁଜ ହେବେନି ତ? ପିଲା ଏମିତି ଗୋଟେ ପଢିଥିଲେ ମତେ ଲାଗୁଛି କ୍ଲାରିଟି ହେଇଥାନ୍ତା। ପିଲାଙ୍କୁ ତମେ ଯୋଉ ଉପକରଣଟି ଦେଖାଉଛ ସେ ଉପକରଣଟି ପିଲାଙ୍କ ମନରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କ୍ରିଏଟ କରିବନି ତ? କାରଣ ଯଦି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କ୍ରିଏଟ କରିବ ସେ ଜାଗାରେ ପୁଣି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବ୍ରେକ୍ ହେଇଯିବ। କେତେ ସମୟ ପାଇଁ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ? ମେନ୍ ଜିନିଷ ଉପକରଣ ତମେ ପୁରା ମାନେ ତମେ କହିବ ଯାଇକିନା ପୁରା ପର୍ଟିକୁଲାର ଯେତିକି ପିରିୟଡ଼ ଟାଇମ ଯେତିକି ଅଛି 45 ମିନିଟ୍ କି 40 ମିନିଟ୍ ସେତିକି କଣ ଉପକରଣ ୟୁଜ କରିପାରିବନି? କରିପାରିବ, नो डाउट ତମେ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ଜିନିଷଟିକୁ ତମେ ୟୁଜ କରୁଛ ଉପକରଣ ଭାବରେ, ସେ ଜିନିଷଟିକୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ କନସେପ୍ଟର ଆରମ୍ଭରୁ ଟିକେ ହଉଛି ଦେଖେଇବ, ମନେକର କନସେପ୍ଟ ବୁଝେଇବା ସମୟରେ ସେଟା ଦେଖେଇବ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଟା କାଢିବ। କାରଣ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଥିଲା ମାନେ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ତାର କନସେପ୍ଟକୁ ଯିବେନି, ପିଲାମାନେ ସେଇ ଜିନିଷଟିକୁ ହିଁ ଦେଖୁଥିବେ। ଉପକରଣଟା ଥୁଆ ହେଇଛି ତାକୁ ହିଁ ଦେଖୁଥିବେ, ଇଏ ଏମିତି କାମ କରୁଛି। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଗୋଟେ ରୋବୋଟର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଥିଲି, ସେ ରୋବୋଟଟାକୁ ଯଦି ତମେ ପୁରା 45 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠି ଥୋଇବ ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ସେ ପିଲାଟି କଣ କହିବ? ସେ ପିଲାଟି ସେ ଜାଗାରେ ହଉଛି ତାର ପଢିବାରେ ହଉଛି ଅସୁବିଧା ହବ, କାରଣ ସେ ରୋବୋଟଟିକୁ ସେ ସବୁବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦେଖୁଥିବ ସେ ଜିନିଷଟିକୁ, ସେ ତାହେଲେ କନସେପ୍ଟ ଆଉ କଣ ବୁଝେ? ସେଥିପାଇଁ ବୁଝେଇବା ସମୟରେ ୟୁଜ କରିବ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଟା ହଉଛି ରିମୁଭ କରିଦବ ସେ ଜାଗାରୁ। ତାପରେ ହେଲେ ଏହି ଉପକରଣ, ତାପରେ ସେ କଣ କହିଲା ନା ଏହି ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କଲେ କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଫଳାଫଳ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ? ହଁ, ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କଲା ପରେ ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ଆଉଟକମ୍ସ ଗୁଡିକ କଣ କଣ ମିଳିବ, ସେଇଟା ବି ନିଜେ ଏନସିଓର ହେଇଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆଉ କେଉଁ ଅତିରିକ୍ତ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିପାରେ? ସେ ଚାପ୍ଟରରେ ତମେ ଯାହା ଉପକରଣ ଆଣିଛ ତାପରେ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଉପକରଣ ଗୁଡିକ କଣ କଣ ଦରକାର ସେ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଟିଚର ଜାଣିବା ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର। ତାପରେ ଆସିଲା ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପ୍ରଣାଳୀ। ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପ୍ରଣାଳୀ କଣ? ସେ କହିଲା ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣକୁ ଫଳପ୍ରଦ କରିବାକୁ ହେଲେ ଉପକରଣ ଗୁଡିକ କିପରି ସଫଳ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ ତାହା ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଉପକରଣ ଗୁଡିକ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଣାଳୀ ଆସ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାହେଲେ ଉପକରଣ ଗୁଡିକ ଦଳଗତ ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ ଦେଖିବା। ଉପକରଣ ଗୁଡିକ ଦଳଗତ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର ହବ ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଭାବରେ ୟୁଜ ହବ ନା ଗ୍ରୁପରେ ସେଟା ହଉଛି ୟୁଜ ହେଇପାରିବ, ସେଇଟା ହଉଛି ନିଜେ ଦେଖିବା ଦରକାର। ସବୁ ଦଳ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ପାଖରେ ଉପକରଣ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ତନଖି କରିବା। ସମସ୍ତେ ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ତାହା ଦେଖିବା। ତା ମତଲବ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ତମେ କ୍ଲାସରେ ଯଦି 100 ପିଲା ଅଛନ୍ତି ତମେ 100 ପିଲାକୁ 100ଟି ସେଇ ପ୍ରକାର ଉପକରଣ ଦେଇ ଯିବ, ତାହା ତ ପସିବୁଲ ନୁହେଁ ନା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତା ମାନେ ମୁଁ ନୁହେଁ କି ପସିବୁଲ ନୁହେଁ କହୁନି, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପସିବୁଲ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରୁପ କରାଯାଇଥାଏ, 10 ଜଣ 15 ଜଣ ଲେଖା ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ, 20 ଜଣ ଲେଖା ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏନସିଓର କରିବ ଯେ ତମେ ସବୁ ପିଲା ଯେମିତି ସେ ଉପକରଣର ଫାଇଦା ଉଠେଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ଉପକରଣ ପାଇ ସାରିଲା ପରେ ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତା ଦେଖିବ, ଯୋଉଟା କହିଲେ ଏବେ।
जदि व्यवहार करि पारुना केउ सहायता देले सेमाने याकु व्यवहार करि परिबे स्थिर करिवो जदि से आ विषय किछि जानना नुआ जिनस तुम गोटे आने ता विषय से किछि जानि पारुना ताकले एपट सेपट करि देखुछन्ति किछि जानि पार सठिक व्यवहार करि पारुना तार प्रोसेस से जानि नांती ताले टीचर होछि निजे होछि कोन करिवे ना ताको होछि एई टाइप रे यूज करिवे बोली इंस्ट्रक्शन देई पारिबे उपकरण व्यवहार पई दियाइतो सूचना पिला माने बुझिचन्ति कि नाही ता देखिबे जो सूचना दिया हला ताको जो इंस्ट्रक्शन दिया हला सेटा से बुझचन्ति ना देखिबे तांको कहतो रेड बटन टा चिपिया पे से को सेठी दीटा रेड बटन टे सेमते खोजुथिबे ए दीटा अछि कोटा चिपिबे भूल भाल कर देथिबे तो इंस्ट्रक्शन टा देखना से ठीक भाबरे बुझि परछन ना नहीं देखिबे लेफ्ट साइड की राइट साइड एक्स वाई जेड उपकरण व्यवहार पई दियाइतो सूचना पिला माने बुझिचन्ति कि नाही ता देखिबा उपकरण उपयुक्त व्यवहार पई आवश्यक सहायता जोगाई देबा व्यवहार करिया पई आवश्यक सहायता जोगाई देबा माने पिला माने कोटे गोटे दल पूरा टोटली किछि करि पार नाहंती उपकरण टा बास खाली एपट सेपट करि देखुछन किछि करि पार नाहंती ताकू कुहा होछ ए टाइप रे कर से बुझे से जगह टीचर निजे सहायता करिवे निजे होछ से जिंसटी को बुझेबाकू चेष्टा करिवे जदि उपकरण पिला माना पई उपयुक्त हेउ नाही अन्य उपकरण जोगाई देबे जदि पिला माने से उपकरण विषय की जानि पार नाहंती ताल लाभ किछि नाही ताकू सेही तार सब्स्टिट्यूट किछि जिंस अछि यदि ताकू होछि पिला माने को दियो जोटा पिला माना पई सरल हबो पिला माना पई तमे एमि जिंस दोजो जो जिंस गुडी को से माने बुझि पारु नाहंती ताहले पिला मानन को तमे तार कोन ना सब्स्टिट्यूट किछि जिंस अछि सब्स्टिट्यूशन किछि अछि माने सेही अबिकल से जिंस किछि अछि से जिंस गुडी को पिला को जोगाई परिबो उपकरण गुडी को पिला माने आग्रह आनंद सहकारी व्यवहार करचोंती कि नाही देखिबा उपकरण पाइला माने पिला माने आनंदित होचोन माने प्रथम कथा सेटा देखिबो आग्रह तांकर आछन नै सेटा देखिबो तापर होची पाठ पढिबो ऑटोमेटिक मन रहि जिवो उपरोक्त विषय गुडी को ऊपर विशेष गुरुत्व देले पिला माने उपयुक्त उपकरण और शिक्षण उपकरण व्यवहार करी नुआ नुआ कथा शिखिबा पई आग्रह प्रकाश करिवे और सेमानक शिक्षण फलप्रद हेबो एति थिला आज हम क्लास नेक्स्ट क्लास में पढिया उपकरण संगठन भी बहुत बड़ इंपोर्टेंट नेक्स्ट क्लास रे हम पढिबा आज क्लास रे हम पढले उपकरण उपकरण विषय जानलो तार केते भाग रे विभक्त कराई जानलो जो भाग रे विभक्त कराई सबु कहार काहू कोन कुआ जाय जानलो सेगुडी को क्लासरूम रे केमते व्यवहार करा जाय जानलो तार उत्पादन जानलो ए सब विषय रे आज हम पढिले पूरा इन डिटेल तो आज क्लास टी को एठी वाइंड अप करिबा जय जगन्नाथ।